기도하겠습니다. 하나님, 주님을 찬양합니다. 주여, 우리에게 임하셔서 그의 빛으로 내 안에 모든 어둠을 사라지게 하시고 나를 새롭게 하여 주옵소서. 더 이상 우리의 모든 이 아픔을 가지고, 우리의 연약함을 가지고 나아가지 않게 하시고 주의 보혈로 주님 앞에 나아가게 하셔서 주님을 찬양하게 하옵소서. 우리는 찬양할 수 있는 자격을 얻었으며 주님은 찬양받기에 합당하신 하나님이십니다. 주님을 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 같이 찬양하겠습니다. 임하신 그의 빛으로 난 그간의 어둠 사라져 새롭게 됐네. 우리에게 임하신 그의 빛으로 난 내 안의 어둠 사라져 새롭게 됐네. 주가 날 사랑하니 난 더 이상 숨지 않으리. 주가 내게 오셔서 행하신 일 찬양해. Celebrate the light, 온 세상 비추네. Celebrate the light, 온 세상 춤추네. Celebrate the light, 영원한 노래로 기뻐 찬양해. 오 주를 기뻐해. Celebrate the light. 우리에게 임하신 그의 빛으로 난 안에 어둠 사라져 새롭게 됐네. 우리에게 임하신 그의 빛으로 난 아멘. 내 안에 어둠 사라져 새롭게 됐네. 주가 날 사랑하니 난 더 이상 숨지 않으리. 주가 내게 오셔서 행하신 일 찬양해. Celebrate the light, 온 세상 비추네. Celebrate the light, 온 세상 춤추네. Celebrate the light, 영원한 노래로 기뻐 찬양해. 오 주를 기뻐해. Celebrate the light. 한 번 더. Celebrate the light. Celebrate the light, 온 세상 비추네. Celebrate the light, 주님의 춤추네. Celebrate the light, 영원한 노래로 기뻐 찬양해. 오 주를 기뻐해. Celebrate the light. 아멘. 라라라라 라라라라 라라라라. 우리에게 임하신 그의 빛으로 난 아멘. 내 안에 어둠 사라져 새롭게 됐네. 우리에게 임하신 그의 빛으로 난 사라져 새롭게 됐네. 주가 날 사랑하니 난 더 이상 숨지 않으리. 주가 내게 오셔서 행하신 일 찬양해. Celebrate the light, 온 세상 비추네.
높여 찬양해 오 주를 기뻐해 Celebrate Celebrate the light 온 세상 비추네 Celebrate the light 기쁨에 춤추네 Celebrate the light 영원한 노래로 기뻐 찬양해 오 주를 기뻐해 Celebrate the light 라라라라라라라라라라라라 아멘. 우리 다 같이 또 찬양하겠습니다. 모든 것을 할 수 있네 나의 힘 대신 능력의 주로 긴해 Nothing's impossible 강한 성 무너지고 눈먼 자는 뜨며 믿음 안에 살 때 Nothing's impossible 모든 것을 할 수 있네 나의 힘 대신 능력의 주로 긴해 Nothing's impossible 강한 성 무너지고 눈먼 자는 뜨며 믿음 안에 살 때 Nothing's impossible 보는 대로 살지 않고 느낀 대로 살지 않네 내 깊은 곳에 계신 주님 모든 것 이루어 주시네 모든 것을 할 수 있네 나의 힘 대신 능력의 주로 긴해 Nothing's impossible 강한 성 무너지고 눈먼 자는 뜨며 믿음 안에 살 때 Nothing's 다시 한번 모든 것을 할 수 있네 박수 치면서 합시다 나의 힘 대신 능력의 주로 긴해 Nothing's impossible 강한 성 무너지고 눈먼 자는 뜨며 믿음 안에 살 때 Nothing's impossible 보는 대로 살지 않고 느낀 대로 살지 않네 내 길은 곳에 계신 주님 모든 것 이루어 주시네 I believe I believe I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in 한 번 더. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. 아멘. 살아있다고 느낄 수 있네 날아갈 것만 같은 기분에 주님이 함께 계시기 때문에
예배를 드리네. 주의 임재 나를 돕네. Because of you I can see, because of you I lift my hands. Because of you I can see I am free. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing I am free. We are jumping, shouting, dancing, spitting, singing. There's freedom. We are jumping, shouting, dancing, spitting, singing. There's freedom. We are jumping, shouting, dancing, spitting, singing. There's freedom. We are jumping, shouting, dancing, spitting, singing. There's freedom. Because of you I can dance. Because of you I live. Because of you I can sing I am free. Because of you I can dance. Because of you I lift my hands. Because of you I can sing I am free. 아멘. 사랑해. 주님께 드릴 건 나 없는데 그 사랑 이유 없이 날 사랑해. 주님께 그 사랑해. 아무런 이유 없다니 믿어지나요? 내게 찾아온 주님의 사랑. 믿을 수 없던 그 사랑이 믿어지는 그 순간에 새 생명으로 태어났네. 나는 주님의 어린양. Thank you Lord, Thank you Lord. 나는 주님의 어린양. Thank you Lord, Thank you Lord. 사랑해. 믿을 수 없던 그 사랑이 믿어지는 그 순간에 새 생명으로 태어났네. 나는 주님의 어린 양. Thank you Lord, Thank you Lord. 나는 주님의 어린 양. Thank you Lord, Thank you Lord. 그 사랑 이유 없이 날 사랑해. 주님께 드릴 것이 나 없는데 그 사랑 이유 없이 날 사랑해. 주님을 나도 사랑해. 아무런 이유 없다니 믿어지나요? 내게 찾아온 주님의 사랑. 아무런 이유 없다니 믿어지나요? 내게 찾아온 주님의 사랑. 믿을 수 없던 그 사랑이 믿어지는 그 순간에 아멘. 새 생명으로 태어났네. 나는 주님의 어린 양. Thank you Lord, Thank you Lord. 나는 주님의 어린 양. Thank you Lord, Thank you Lord. 사랑해. 믿을 수 없던 그 사랑이 믿어지는 그 순간에
생명으로 태어났네. 나는 주님의 어린 양. Thank you Lord, Thank you Lord. 나는 주님의 어린 양. Thank you Lord, Thank you Lord. 사랑해. 믿을 수 없던 그 사랑이 믿어지는 그 순간에 새 생명으로 태어났네. 나는 주님의 어린 양. Thank you Lord, Thank you Lord. 주님의 어린 양. Thank you Lord, Thank you Lord. 사랑해. Oh yeah. 아멘. 우리에게 임하신 그의 빛으로 난 안에 어둠 사라져 새롭게 됐네. 아멘. 우리에게 임하신 그의 빛으로 난 내 안에 어둠 사라져 새롭게 됐네. 주가 날 사랑하니 난 더 이상 숨지 않으리. 주가 내게 오셔서 행하신 일 찬양해. Celebrate the life. 온 세상 비추네. Celebrate the life. 기쁨에 춤추네. Celebrate the life. 영원한 노래로 기뻐 찬양해. 오 주를 기뻐해. Celebrate, celebrate the life. 온 세상 비추네. Celebrate the life. 기쁨에 춤추네. Celebrate the life. 영원한 노래로 기뻐 찬양해. 오 주를 기뻐해. Celebrate the la 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 la. 아멘. 이 시간에 우리가 주님 앞에 찬양하는 이 시간을 통해서 우리의 모든 문제와 사건이 주님 앞에 있음을, 하나님의 주권 앞에 내가 자유와 의지가 있음을, 나의 자유의지로 하나님을 찬양해야 됨을 우리가 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 우리 같이 찬양하기를 원합니다. 오 주여 당신 앞에 내 영혼 엎드립니다. 내 안에 가득한 세상에 소리를 뒤로 한 채 오 주여 당신 앞에 겸손히 엎드립니다. 주의 말씀으로 날 세우소서. 넌 할 수 없다고, 넌 할 수 없다고 세상이 말할 때 주의 오른손이 날 이끄시네. 넌 자격 없다고 내 영혼에 외칠 때 주의 보혈이 의롭다 하시네. 나는 안 된다고 의심 속에 헤맬 때 주 박힌 두 손이 날 안아주시네. 아 의미 없다고 내 삶을 외면할 때 주의 자녀라 나를 부르시네. 오 주여 당신 앞에, 주여 당신 앞에 내 영혼 엎드립니다. 내 안에 가득한 세상에 소리를 뒤로 한 채
주여 당신 앞에 겸손히 엎드립니다. 주의 말씀으로 날 채우소서. 넌 할 수 없다고 불쌍하니 말할 때 주의 오른손이 나를 이끄시네. 넌 자격 없다고 내 영혼에 외칠 때 주의 보혈이 의롭다 하시네. 나는 안 된다고, 나는 안 된다고 의심 속에 헤맬 때 못 박힌 두 손이 안아주시네. 나 의미 없다고 내 삶을 외면할 때 주의 자녀라 나를 부르시네. 아멘. 밤이나 낮이 밤이나 낮이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하게. 밤이나 낮이나 밤이나 낮이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 나의 소망 되신 주를 바라봅니다. 주를 바라봅니다. 다시 오실 나의 왕 예수, 주를 바라립니다. 밤이나 낮이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 밤이나 낮이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 낮이나 밤이나 어제나 오늘도 영원히 주만 찬양해. 괴롭고 슬플 때 낭망하여 넘어져도 언제나 주만 찬양하겠네. 아멘. 하늘에 나는 새도 주 손길 돌보시네.
충만한 주 사랑으로 내 마음을 덮으소서. 주 나를 부르셨네. 주의 영광 위에 모든 사람 이끄소서. 주의 영광으로 주 말씀 향하여 달려가리라. 힘도 아닌 능도 아닌 오직 성령으로 주 얼굴 향하여 달려가리라. 오 주의 영광 안에 살게 하소서. 하늘에 나는 새도 하늘에 나는 새도 주 손길 돌보시네. 온 땅에 충만한 주 사랑으로 내 마음을 덮으소서. 주 나를 부르셨네. 주의 영광 위에 모든 사람 이끄소서. 주의 영광으로 주 말씀 향하여 달려가리라. 힘도 아닌 능도 아닌 오직 성령으로 주 얼굴 향하여 달려가리라. 오 주의 영광 안에 살게 하소서. 주 말씀 향하여 달려가리라. 힘도 아닌 능도 아닌 오직 성령으로 주 얼굴 향하여 달려가리라. 주의 영광 안에 살게 하소서. 아멘. 하나님, 이 시간에 하나님의 은혜로 우리가 아니면은 살 수가 없음을 우리가 고백하기를 원합니다. 주님의 영광 안에, 주님의 은혜 안에
우리가 있어야만 살 수 있음을 고백합니다. 주여, 우리 연약한 우리에게 이 시간에 오셔서 성령의 충만한 은혜를 주시고 모든 연약함과 모든 아버지 하나님 아픈 것과 모든 아버지 하나님 상처를 지금 이 시간에 주 예수 그리스도의 이름으로 치유하여 주옵시고 우리에게 세임을 주시고 능력을 부어주셔서 회복시켜 주시며 하나님의 능력으로 담대하게 주님을 위하여 나아가게 하여 주옵소서. 주께서 우리에게 은혜를 베풀어 주실 줄로 믿습니다. 오늘 시간에 주님을 찬양할 때, 주님을 아버지 말씀 듣고 예배하며 기도할 때 우리가 아닌 하나님이 우리의 주인 되어 주시옵소서. 이 시간에 성령으로 역사하여 주시옵소서. 주님이 함께 하실 줄로 믿고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 예, 우리 시간에 같이 말씀 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분들 찬양하면서 은혜 많이 받으셨나요? 네. 한 명만 해도. 하나님이 이 찬양 기뻐 받으신 줄로 믿습니다. 오늘 하나님의 말씀은 사무엘하 10장 12절 말씀입니다. 사무엘하 10장 12절 말씀. 우리 주일날 받은 말씀 똑같은 말씀입니다. 사무엘하 10장 12절 말씀입니다. 네, 사무엘하 10장 12절 말씀. 네, 됐어요? 네, 괜찮아요. 사무엘하 10장 12절 말씀, 네, 같이 읽겠습니다. 네. 다 찾으셨죠? 같이 읽겠습니다. 큰 소리 읽어주세요. 시작. 너는 담대하라. 우리 백성과 우리 하나님의 성읍 다. 이게 다른 데인가 보죠? 네. 사무엘하 10장이에요. 네, 같이 읽겠습니다. 시작. 너는 담대하라. 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대히 하자. 여호와께서 선히 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 하고. 아멘. 하나님이 보시기에 좋아 보이는 일을 할 것이다. 그러니까 누구에게 선과 악을 맡기신 거죠? 하나님께 맡긴 거죠. 하나님이 보시기에 선하다 하는 것의 기준에 맞춰서 역사하실 것이다. 그게 바로 우리의 자유의지입니다. 그죠? 하나님이 선하신 게 뭔가를 우리가 찾을 수 있는 분별력을 가지고 있으면 돼요. 그게 하나님의 기준이에요. 하나님의 기준에 나를 맞춰야 돼요. 우상은 뭐예요? 나의 기준에 이 하나님이 맞추는 거죠. 이 귀신이 맞추는 거죠. 결국 귀신의 종이지만 우리가 오늘 이 시간에 주일날 말씀이 뭐였죠? 하나님의 자녀는 쓰러지지 않는다. 그 말씀이지 않았습니까? 아닌가요? 네. 뭐 아닌 것처럼 표정. 자, 오늘 제목을 먼저 적겠습니다. 자, 그래서 오늘
우리가 주일 메시지에서는 하나님의 자녀가 쓰러지지 않는다. 그래서 어떤 얘기를 했냐? 악한 자는 무너질 수밖에 없다. 악한 자에 너무 신경을 쓸 필요가 없어요. 스스로 무너져요. 스스로 무너져요. 스스로 자, 그런데 하나님의 자녀는 어떻게 돼요? 날이 갈수록 굳건해져요. 왜? 우리는 그리스도의 반석 위요. 그 반석 위에 세워진 우리는 그리스도의 교회이기 때문에. 우리는. 그러면서 우리는 뭐만 하면 됩니까? 깊은 뿌리를 내려라. 복음에. 그게 뭡니까? 말씀, 기도, 우리가 전도자, 전도의 삶을 살면 되는 거예요. 그러니까 내가 하나님을 위해서 무엇을 할까? 하나님을 위해서 무엇을 할까? 우리가 생각하면서 살아라 이 말이죠. 자, 그러면 오늘 말씀에서는요, 하나님과 마음이 합한 자예요. 하나님과. 그래서 우리는 하나님과 마음이 합한 자가 아니고, 죄송합니다. 하나님의 자녀는 세상을 살린다 그랬어요. 그래서 개인에게 하나님은 하나님의 부르심이 있어요. 하나님이 여러분 한 명 한 명을 다 알고 계십니다. 한 명 한 명을 다 알고 계시고 다 구원 속으로 부르신 거예요. 그런데 그냥 부르신 게 아니라 소원을 두고 부르신 거예요. 목적을 가지고 부르신 거예요. 그러니까 우리는 뭘 가지고 있어야 돼요? 목적이 있는 신앙이 있어야 돼요. 모든 피조물은 목적을 가지고 창조되었단 말이죠. 이 펜은 칠판에 화이트보드에 쓰기 위한 전용 펜으로 만들어져서 쓰여지기 위해서 만들어졌단 말이죠. 이런 물건 하나조차도. 그런데 우리가 이 인생이, 우리의 이 몸과 우리의 생명과 우리의 인생이 아무 의미가 없다. 이건 거짓말이에요. 이건 사단이 바라는 마음이에요. 아무 의미 없이 살다가 죽는 그런 세상 사람들과의 삶이 아니고, 우리는 분명히 하나님의 창조하신 목적, 선하신 뜻이 있으리라. 그 목적을 우리는 이루어 가야만 하는 것이고 이루어질 것입니다. 그럼 우리는 그거를 자꾸 발견하고 생각하고 인식하고, 그것이 바로 복음의 뿌리 내리는 것이거든요. 부르심의 소원이 있습니다. 그러면 깨달을 때 행복하게 쓰임 받을 수 있어요. 깨달을 때. 쓰임 받을 수 있는 거예요. 깨달을 때. 이걸 모르면요, 끌려가면서 쓰임 받아요. 그럼 힘들어요. 괜히 질질 끌려가면서 결국 하나님의 주권을 이루기 때문에 괜히 막 싫어야 이러는 거 있잖아요. 예? 엄마가 야 가서 너 이거 해야 돼. 너 이거 몸에 좋은 거야. 운동해야 돼. 자 같이 우리 태권도 하라. 싫어야 이런 친구 있잖아요. 어렸을 때. 병원에 가야 돼. 예방주사 맞아야지 큰 병 안 걸려. 싫어야 이러잖아요. 그러니까 뭘 모르고 그러는 거지. 뭘 모르면요, 하나님의 인도하심이 고통으로 느껴져요. 뭘 모르면요, 하나님의 인도하심이 역경과 고난으로 느껴진다니까요. 그러니까 빨리 우리 인생에서 일어나는 어려운 일들이 진짜 어려운 일인가? 아니면 하나님의 축복을 이루어가는 하나님의 목적에 이끄시는 신앙인가? 그거를 빨리 봐야 되는 거예요. 근데 대부분 뭐예요? 하나님의 목적이 이끄시는 신앙의 과정이란 말이에요. 우리가 어려움이라고 사실은 생각했던 것들이. 그러니까 빨리 거짓말에서 벗어나야 돼요.
이 사단의 거짓말, 사단이 주는 거짓말의 생각들 다 갖다 버려야 돼요. 그래서 어떻게 해라? 복음의 생각으로 전환해라. 전환해라. 그 말이죠. 그런데 세상은 이걸 방해한단 말이에요. 세상은 이걸 방해해요. 그래서 우리는 오늘 말씀을 통해서 깨달아야 될 게 있어요. 세상에서 방해한단 말이에요. 그래서 우리는 뭘 깨달아야 되냐? 뭘 해야 되냐? 세월을 아껴라. 왜요? 때가 뭐 아니라? 악하니라. 참, 이거를 우리가 새겨서 물론 성경 66권을 다 새겨야 됩니다만, 정말 세월이 이 화살과 같이 살같이 빠르게 지나가는데, 세월을 아끼십시오. 그리고 왜 아껴야 되냐? 때가 악하기 때문에. 하나님의 자녀들이, 주저주저 할 시간과 여유가 없어요. 하나님의 자녀들이 할 일이 지금 넘쳐나요. 세상에서. 빛으로서, 소금으로서, 우리가 해야 될 사명과 하나님의 계획과 하나님의 일들이 너무 많아요. 그런데 우리는 주저하고 있어요. 일어나십시오. 일어나세요. 아니, 빛을 발하세요. 알면서도 일어나려고. 뻔히 알면서. 네. 악인과 시간 낭비하지 마세요. 잠언서 24장 19절에서 20절에 보면 너는 행악자들로 말미암아 분을 품지 말며 악인의 형통함을 부러워하지 말라. 대저 행악자는 장래가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라. 스스로 무너지고 스스로 꺼져버려요. 예? 굳이 그 악인들과 저 분을 품지 말고 악인이 잘 나간다고 해서 그거에서 막 이렇게 뭐 부러워할 필요도 없어요. 악인은 악인대로 살라 하세요. 예? 가다가 어차피 분명히 이거는 뭐 뻔한 거잖아요. 그죠? 그래서 우리는 거기에 대해서 뭐 이렇게 할 필요가 없어요. 악인은요, 일시적이에요. 일시적. 일시적입니다. 악인은 흥했다가 스스로 무너집니다. 흥했다가 스스로 무너져요. 그리고 제한적이에요. 제한적입니다. 나를 완전히 쓰러뜨리지 못해요. 나를 쓰러뜨리지 못해요. 나는 어떠냐? 나는 시냇가에 심은 나무거든요. 시편 1편 3절에. 왜? 물이 계속 공급되니까. 시냇물 옆에 있는 나무는 어떻게 됐어요? 계속 물이 공급되니까. 오아시스, 사막의 오아시스 같은데 우리가 영상에서 보면은 거기만 산림이 울창하잖아요. 다 사막인데. 오아시스 주변만 산림이 울창하고 풀들이 있고 막 거기에 곤충이 살고 새가 날아들고 그러잖아요. 우리는 시냇가에 심겨진 나무에 우리는 마를 수가 없어요. 그래서 우리는 뭐 하면 되냐? 자꾸 이렇게 세상 일에 자꾸 얽매여가지고 어떡하지? 이러면 어떡하지? 저러면 어떡하지? 이런 거 좀 버리고 뭐에 집중하라? 그리스도께 집중해라. 예? 서론에 자꾸 뭐 이것저것 뭐 걱정해야 될 것들에게 신경을 뺏기지 마시고요. 그리스도께 집중하십시오. 이사야서 40장 31절에 오직 여호와를 앙망하는 자에게는 새 힘을 얻으리니 오직 여호와를 앙망하는 자들에게는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라간 것 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 곤비치 아니하고 피곤치 아니하는 비밀, 성령의 능력. 독수리같이
올라가는 비밀, 성령의 능력. 오직 여호와 하나님만 바라보세요. 그리스도께 집중하세요. 복음과 은혜에 집중하세요. 복음에 집중하세요. 복음 자체에. 네? 그리고 하나님의 주시는 은혜 받는 것에 집중하세요. 그리스도께 집중하세요. 그리스도. 집중하세요. 뭐처럼요? 농부처럼요. 멀리를 내다보고 지금 움직이세요. 네? 지금. 농부가요, 봄에 따뜻해져가지고, 네? 아지랭이가 필 때 밭에다가 씨를 뿌리면서 또는 이게 뭐예요? 모종을 심으면서 다 심고 다음날 가가지고 아유 열매가 없네, 다 갈아엎어야 되겠구만 이래요? 좀 이렇게 된 거죠. 아니 모종 어제 심어놓고서는 다음날 가서 열매가 없네 이래요? 아니죠. 가을에 또는 뭐 늦여름에 가을에 이 풍성이 맺을 열매들을 생각하면서 하는 거예요. 그게 농부예요. 우리 농부와 같은 신앙의 자세가 필요한 거예요. 그 다음에 뭐예요? 달리기 선수, 네? 마라톤 선수, 끊임없이 뛰는 거예요. 42.19km. 그런데 그 유명한 영상 아시죠? 어떤 미친 사람이 그 마라톤 1등으로 뛰던 사람을 갖다 확 잡았잖아요. 이렇게 끌어놔. 그래가지고 그 사람이 얼마나 신경질 나겠어요. 그 4년에 한 번인데. 그런데 그거를 뿌리치고, 당신 미쳤어. 싸우지 않았어요. 뿌리치고 피니시 라인을 향해서 다시 뛰는 거예요. 상대할 필요가 없어요. 뛰는 거예요, 우리는. 왜? goal이 있으니까. 목표가 있으니까. 그 다음에 군사와 같이. 네? 우리 차이니가 군사잖아요. 군사. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 내 말을 들어야 돼요? 상관 말을 들어야 돼요? 지금은 상관 말을 더 잘 들어야 돼요. 야, 타령해. 집으로 와. 밤에 담장 넘어서 와라. 아빠가 다 책임져 줄게. 책임도 못 지어요, 그러면. 그럼 내 말 들으면 안 돼. 안 돼요. 상관이 시키는 대로 해야 돼요. 야, 대민 지원 나가. 장마 수해 입은 사람들 도와줘. 그럼 해야 돼요. 그게 군인이에요. 그죠? 내 말 들으면, 부모 말 들으면 안 돼요, 지금은. 응? 중대장, 소대장, 중대장 말을 들어야지. 대대장 말을 들어야지. 우리가 하나님의 말씀에 따라서 움직이는 군사가 돼야 된다는 얘기예요. 자꾸 남의 말 들으려고 그러지 말고 하나님의 말씀에 복종하고 움직일 줄 아는 그리스도의 좋은 군사, Good Soldier of Jesus Christ. 그리스도의 좋은 군사가 되십시오. 그게 디모데 후서에 나오잖아요. 쓰지는 않겠습니다. 자, 그래서 치유와 동시에 영적 스펙을 쌓으세요. 치유만 주구장창 계속 받을 수는 없어요. 그죠? 아유, 나는 뭐 영적 문제가 심각해. 나는 맨날 시달려. 나는 뭐 저기 열등감이 너무 심해. 나는 뭐 맨날 악몽을 꿔. 이래가지고 맨날 뭐 틀어박혀 있어요? 교회만 그냥 주야 이러고 있어야 돼요? 네? 그게 아니에요. 치유받은 만큼 뭐예요? 주를 위해서 일하세요. 치유받은 만큼 주를 위해서 일하세요. 다음 주에 설교하세요. 치유받은 만큼 뭐 하냐? 치유와 동시에 영적 스펙을 쌓으세요. 베드로전서 5장 15절에서 18절 보면 베드로전서가 아니죠. 죄송합니다. 요한복음 21장 15절에서 18절에 보면 베드로가 예수님을 3번이나 부인했잖아요. 절대 그런 일 없을 겁니다. 그런데 진짜 그렇게 했잖아요. 새벽닭이 울으니까 그때 예수님이 한 말이 생각나가지고 막 울면서 완전 낙심해가지고 가버렸잖아요. 내 능력으로는 예수님을 섬길 수가 없구나.
자기의 어떤 한계를 깨달은 거죠. 그래가지고 나는 고기나 잡으러 가겠노라. 다시 옛날로 돌아갔잖아요. 그런데 거기에 누가 나타나셨어요? 새벽에. 예수님이 나타나셨어요. 참, 너무 멋있지 않습니까? 베드로를 처음에 부르실 때도 베드로는 그 물고기를 낚고 있는 중이었어요. 배를 오른편에 던져라. 그래가지고 막 엄청나게 잡으니까 가가지고 나는 죄인입니다. 나를 떠나소서 그랬잖아요. 내가 너를 사람을 낚는 어부가 되려. 그렇게 부르신 거잖아요. 하나님의 부르심. 하나님의 부르심은 소원이 있습니다. 하나님의 소원. 이 소원을 하나님이 이루시기 위해서 다시 베드로에게 찾아오신 거예요. 그래서 뭐라 그러니까? 베드로야, 내 말이 맞지. 너 3번 나 부인했잖아. 이런 못된 놈을 봤나. 예수님이 정죄하지 않으셨어요. 그럼 어떻게 했어요? 네가 나를 사랑하느냐? 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 물으셨어요. 그게 바로 치유예요. 네가 나를 사랑하느냐? 네, 내가 주님을 사랑합니다. 근데 예수님이 뭐라고 했어요? 내 어린 양을 먹이라. 바로 뭘 주셨어요? 미션을 주셨잖아요. 사명. 세워서 미션. 은혜 영적 스펙 주가지고 미션. 하나님이 우리를 치유하시고 이게 다 과정이에요. 나와 같이 힘들고 어려운 사람, 너도 똑같이 은혜 받고 치유됐으니까 그런 사람을 네가 도와라. 그 말이거든요. 그래서 베드로는요, 일자무식이었지만 그래도 전문성은 있었죠. 예. 근데 그 사람이요, 담대하게 그 고스펙을 지닌, 세상 고스펙을 지닌 사두개인, 지금으로 말하면요, 예? 일개 저기 어부들이요, 저기 국방부 장관, 그 다음에 문화부 장관, 이런 사람들을 재판하는 데 서가지고요, 그 사람들을 이겨먹은 거랑 똑같은 거예요. 말빨로. 예? 할 말이 없게 만들어버렸단 말이에요. 사두개인과 대제사장들과 바리새인들, 예? 다 이겨버렸잖아요. 예? 하나님 앞에서 너희들의 말을 듣는 것이 옳은가? 예? 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은가? 너희들이 스스로 판단하라. 이랬잖아요. 말이에요. 와, 진짜 멋있어요, 베드로. 이 사람이 여기에 서 있지 않냐? 안전뱅이가 여기 서 있지 않느냐? 너희들이 다 봤지 않느냐? 성전 미문, 아름다운 문, 귀관, 고작, 이 고관들이 드나드는 전용문, 거기에 앉아 있었던 안전뱅이 거지. 근데 내 옆에 지금 그리스도의 이름으로 일어나 여기 서 있느니라. 할 말이 없잖아요. 그죠? 그런 멋있는 사람이 되십시오. 그래서 치유와 동시에 영적 스펙을 쌓으세요. 그래서 나를 세우는 데 집중하세요. 나를 세우는데 이게 정말 중요합니다. 사람들이요, 일을 먼저 하려고 그래. 아침에 하루를 시작한 이 작은 단위부터 얘기할게요. 오늘 일어났어요. 일어나서 기도하고 말씀 보고 은혜 받고 그 다음에 일을 해야 되는데 그것도 안 하고 일을 하려고 그래. 그러니까 당연히 힘들지. 네? 이건 마치요, 식물한테, 화분한테 물도 안 주고 꽃 피워라 하고 얘기하는 거랑 똑같은 거라니까요. 쑥쑥 커라. 물은 안 줄게. 쑥쑥 커. 그러면 저기 식물이요, 움직일 수 있다면 한 대 때렸겠죠, 주인을. 이놈아, 물 주고 얘기해, 임마. 이러겠죠. 근데 식물은 그냥 말라 죽는 거예요. 하나님이 우리한테, 예? 은혜도 안 주시고, 가서 복음 전하라 이러셨겠습니까? 절대 그렇지 않아요. 하나님께서 우리에게 은혜를 그래서 여러분을 세우는데 집중하잖아요? 그러면요, 나머지는요, 알아서 일이 되어져 버립니다. 네, 공부라든지, 직업이라든지, 경제라든지, 이런 게 알아서 해결돼요. 예? 나를 세우는데, 그리스도께 은혜 받는데 집중하라는 얘기죠. 그래서 나의 영적인 페이스를 유지하세요. 영적인 페이스를 유지하세요. 고린도전서 9장 24절. 고린도전서 9장 24절에 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐. 너희가 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 그랬단 말이에요.
영적 페이스를 계속 뛰어야 돼요. 제가 아까 얘기한 그 마라토너처럼. 예? 계속 뛰어야 돼요. 나 이것 때문에 못해. 근데 저것 때문에 못하겠어. 아, 오늘은 공 쳤어. 아, 나 너무 힘들어. 나 시험 들었어. 나 오늘은 그냥 아무것도 안 하고. 이게 아니에요. 은혜를 먼저 받은 사람은요, 아무것도 안 해가 아니라, 하나님, 나에게 힘을 주소서. 그럼 하여. 아무리 힘들어도 하나님이 주신 은혜를 받은 사람은 자신의 페이스를 유지합니다. 그리고 아까 다 얘기했습니다. 멀리 보고 준비하세요. 오늘 실패했다고 해서 실패한 게 아니에요. 최종 승리자가 되십시오. 최종 승리자. 이 세트 스코어로 하는 스포츠가요, 이게 좋아요. 뭐냐? 총점으로 하지 않거든요. 배구는 어떻게 합니까? 배구는 25점을 먼저 내는 사람이 이기는 거잖아요. 5판 3승제. 예? 그런데 만약에 25대 0으로 졌어, 1세트를. 그러면요, 새로운 2세트가 시작이 된단 말이에요. 그럼 다시 0대 0이에요. 이게 좋아요, 배구는. 총점으로 하는 게 아니니까. 예? 그래서 25대 24로 이번에는 이겼어요, 진 팀이. 그러면 어떻게 됩니까? 나중에 3세트에서 해가지고 이 팀이 이겼어. 그런데 점수는 진 팀이 더 많이 냈어. 그런데 이긴 팀이 점수를 좀 조금 냈는데도 총점으로 하면, 그런데 세트를 많이 땄기 때문에 이기는 경우가 많아요. 그런 경우가 많단 말이에요. 우리가 마찬가지예요. 하나님이 오늘 내가 실패했어. 그건 진 게 아니에요. 내가 응답받아가는 과정이지. 그죠? 속지 마세요. 그럼 최종 목표에서 승리하면 되는 거예요. 최종 목표에서. 그죠? 최종 목표에서 승리하세요. 어떤 여자애가 남자애를 사귀었어요. 예? 근데 이 남자애는 얼굴은 잘생겼는데 믿음이 없어요. 아주 차버렸어요. 예? 그리고 또 어떤 남자를 또 사귀었어요. 근데 얘는 믿음도 없고 얼굴도 못생겼는데 돈이 많아요. 그래서 차버렸어요. 그리고 세 번째에는 얼굴도 멋있고 믿음도 좋고 돈도 많아. 그래서 결혼했어요. 결혼했어요. 그러면 어떻게 된 거예요? 예? 잘 들어보세요. 근데 결혼했어요. 예? 근데 어떤 또 여자애가 있었어요. 근데 여자애는, 예, 믿음도 좋고, 얼굴도 잘생겼는데, 돈은 없었어요. 근데 결혼했어요. 근데 나중에, 한 30년 지나고 보니까, 믿음도 있고, 돈도 있고, 다 재가지고 했는데, 이 사람은 불행해졌어요. 근데, 믿음을 위주로 결혼해서 했던 사람은요, 나중에 지나고 보니까 너무 행복하게 잘 살고 있어요. 그럼 누가 승리한 거예요? 최종 승리자. 우리가 뭘 자꾸 막 이렇게 따지고 그럴 필요가 아니라, 맨 나중에 승리하는 사람이 돼야 되는 거예요. 맨 나중에 승리하는 사람. 우리가 멀리 보고 가는 거예요, 멀리 보고. 네, 못 도는 걸로 하세요, 그냥. 멀리 보고. 네, 무슨 말인지만 알면 돼요. 네, 멀리 보고 하세요, 멀리 보고. 우리가 그래서 믿음을 가진 사람, 이런 사람을 만나야 돼요. 믿음 가진 사람은 나중에 하나님이 얼굴도 멋있게 만들어주시고, 돈도 주세요. 네. 아멘을 안 하시네. 네. 아무튼, 믿음대로 될지어다. 네. 그래서, 오늘 할 거부터 바로 하세요. 오늘 할 거부터. 그러니까 오늘을 놓치면 안 돼요. 되든 말든 그냥 오늘 속에서 계속 해야 되는 거예요. (5장) 15절에서 17절. 에베소서. 그런즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 하지 말고 지혜 있는 자 같이 하여
세월을 아끼라. 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해해라. 말씀을 한번 곱씹어 보세요. 에베소 5장 15절에 17절. 다시 한번 읽어드릴게요. 그런즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 지혜 있는 자같이 해서 세월을 아껴라. 그러나 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고, 그러니까 지혜 있는 사람같이 행동해가지고 세월을 아끼라는 건데, 그럼 지혜 있는 사람이 누구냐? 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하는 사람. 다시 저를 따라해 보세요. 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하는 사람. 그 사람이 세월을 아끼는 사람이라는 거예요. 그래서 오늘 내가 살 때 주님의 뜻이 무엇인가? 그러니까 말씀과 기도, 전도의 삶을 사는 사람, 그 사람이 세월을 아끼는 사람이에요. 그러니까 오늘을 놓치지 마시기 바랍니다. 그러면서 복음을 세상에 적용할 수 있는 능력을 키우세요. 세상을 살리는 자니까 복음을 세상에 적용할 수 있는 사람이 되시면 됩니다. 그 능력을 키우세요. 말씀을 삶에 적용하려면은 어떻게 해야 될까요? 사도행전 17장 11절에 보면 베레아 사람들이 나오거든요. 베레아 사람들이 나옵니다. 그래서 베레아 사람들은 데살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자도 적지 아니하더라 그랬어요. 그냥 흘려듣지 말고 상고하라. 이게 뭘까요? 상고. 상고라는 말은 뭐냐 하면은 아나크리노라는 뜻이 있어요. 아나크리노. 아나크리노라는 제가 쓰지는 않겠습니다. 헬라어로. 철저히 분석하다, 또 조사하다, 분별하다. 그러니까 무슨 말이에요? 충분히 생각하면서 읽으라는 얘기예요. 그리고 하나님의 지혜를 구하면서 읽어야 돼요. 내가 짜내가지고 내가 완전히 분해한다. 이게 아니라 하나님의 영감, 인스피레이션을 받아서 깨닫는 거예요. 성령이 아니고는 하나님의 이 말씀을 깨달을 수가 없거든요. 하나님의 영감을 받아서 깨달은 하나님의 지혜, 그게 솔로몬의 지혜잖아요. 솔로몬이 다른 거 받은 게 아니에요. 하나님의 뜻을 분명하게 알 수 있는 지혜를 받은 사람이에요. 그래서 문학, 곤충, 성경에 나옵니다. 곤충에 대해서도 박식했더라. 이렇게 나옵니다. 그러니까 모든 사물에 대해서 하나님의 지혜를 받은 사람이었어요. 하나님의 뜻을 아는 거. 솔로몬이 지은 것 중에 말년에 지은 게 뭐예요? 전도서잖아요. 그죠? 중년에 지은 게 뭐예요? 잠언이잖아요. 젊은 시절에 지은 게 뭐예요? 네? 뭐예요? 아가서잖아요. 그죠? 아가서잖아요. 최종적으로 뭐예요? 인생은 공허하구나. 그게 지혜로운 사람이에요. 그럼 인생이 공허하다는 걸 깨달으면 어떻게 해야 되겠어요? 하나님만이 나의 참 소망이구나. 이걸 발견하는 사람이 지혜로운 사람이라는 거죠. 또 여러분들이 늙어야지 지혜 깨닫는 자가 되지 마시고 하나님의 성령의 인스피레이션을 통해서 말씀을 깨닫고 그 말씀 속에서 나의 생각을 말씀에 나의 생각을 비추어 보는 거예요. 말씀이라는 거울에 나의 생각을 비추어 보는 거죠. 그럼 내 생각이 말씀하고 비교해 봐서 내 생각이 틀렸구나. 내 생각이 맞았구나. 내 생각이 뭔가 수정해야 되는구나. 이게 보여진단 말이에요. 그냥 무조건 내 생각으로 쭉 이렇게 가버리면요. 이게 뭐예요? 외통수가 돼요. 그냥 자기 혼자 가는 거예요. 그걸 말고 수정해야 돼, 수정. 이쪽으로 가야 되는, 이쪽으로만 가면 안 돼요. 이쪽으로 가야 되는구나. 그게 뭘 통해서? 말씀을 통해서. 그렇게 되는 거죠. 말씀을 서로 나눔으로 올바른 생각인지 점검하세요.
말씀을 쉐어링함으로. 내가 응답받은 게 최고야. 뭐 이런 사람이 있단 말이야. 아, 내가 진리야. 근데 다른 사람이랑 이렇게 말씀 은혜 받은 거 생각하고, 아, 내가 잘못 생각하고 있었구나. 내가 너무 이쪽으로만 생각하고 있었구나. 이렇게 깨달아지거든요. 그래서 같이 쉐어링을 해야 되는 거예요. 다른 사람이 받은 은혜를 함께 나누는 거죠. 그러면 확인이 될 수 있는 거예요. 나의 이 생각을 올바른 생각인지 점검해야 돼요. 히브리서 10장 24, 25. 히브리서 10장 24, 25절에 보면 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 그날이 가까움을 볼수록 그리하자 그랬잖아요. 서로 돌아보라고. 그 사람들의 신앙이 어떻게 가는지 서로 돌아보고 기도해주고 이것이 필요하다는 것이죠. 그리고 아까도 얘기했지만 세상에 문제와 사건이 있어요. 요즘에 많은 이슈들이 있지 않습니까? 트럼프가 이제 FTA를 다 부셔버리고 이제 새로운 이 WTO가 아니라 새로운 관세 이 세계를 열었잖아요. 관세로 먹고 살겠다 이렇게 지금 그러고 있잖아요. 이런 것을 복음적 관점에서 어떻게 볼 것인가? 지금 러시아가 우크라이나를 침략해가지고요 3년 이상 지금 전쟁을 하고 있잖아요. 얼마나 고통스럽겠어요. 정말 국가가 거의 황폐화되어지고 남자가 씨가 마르고 있어요. 지금 60대 할아버지가 전장에서 싸우고 있어요. 젊은 사람들이 다 죽어가지고 어마어마하게 많은 러시아와 우크라이나의 젊은 남성들이 지금 다 죽었단 말이에요. 남자가 없어, 남자가. 예? 지금 이런 상황이고 이스라엘은 가자 지구를 다 이제 없애버리고 이스라엘 지구로 만들겠다. 이스라엘 땅으로 만들어버리겠다. 다 싹 또 쫓아내버리고 예? 그러고 있단 말이에요. 여러분 이것을 우리가 복음의 세계관에서 보고 있어야 돼요. 복음의 관점에서 우리는 어떻게 응답받고 있어야 될 것인가. 이걸 봐야 됩니다. 복음의 관점에서 경제, 복음의 관점에서 정치, 복음의 관점에서 봐야 돼요. 그러지 않으면요 이상한 사람이 됩니다. 이상한 사람이 돼요. 복음으로 판단하는 눈을 가지세요. 그걸 뭐라 그러냐? 복음적 세계관 또는 성경적 세계관이라고 얘기를 합니다. 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련하게 보이나 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 그랬어요. 십자가의 도가 구원을 받지 못한 사람들에게는 미련하게 보여요. 그러나 그것이요 우리가 세상을 살리는 도구, 세상을 정복하는 도구라는 걸 알아야 돼요. 그래서 복음의 관점으로 세상을 봐야 돼요. 세상 사람들은 그냥 보지만 복음의 관점과 성경적 세계관으로 사건과 세계를 보고 우리는 어떤 자세를 취하고 어떤 생각을 가지고 있어야 되는가를 정리해야 된다는 거죠. 그러면요 보이기 시작합니다. 세상이 하나님의 손에 의해서 하나님의 주권 안에서 돌아가고 있다는 것을 보게 돼요. 그러면 뭐가 보이냐? 복음의 해결책이 보여요. 아, 이 문제는 이렇게 해결해야 되는구나. 복음의 해결책을 찾으세요. 그러면서 나는 그렇다면 나는 그럼 뭘 해야 될까? 그러면 그렇게 판단된 거 가지고 나는 세상에서 나의 삶에서 내 직장에서 내 학교에서 내 가정에서 내 자녀에게 내 형제에게 자매에게 뭘 해야 될 것인가? 어떻게 해야 될 것인가? 그거를 생각해야 되겠죠. 복음으로 실행할 능력을 가져야 됩니다. 그러니까
이거예요. 복음의 능력에 의한 실행. 이거거든요. 그리고 복음의 능력으로부터 오는 실행이 돼야 되는 거예요. 그리고 복음의 능력 안에서의 실행이 돼야 돼요. 그리고 복음의 능력 위에서 실행해야 되는 거예요. 아시겠죠? 그러면요, 항상 복음으로부터 오는, 복음에 의한, 복음 위에서, 복음 안에서 내 인생이 진행이 된단 말이에요. 그게 바로 뭐냐? 사도행전 1장 8절이에요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 You will receive the power. 권능을 얻고. 이것으로 초대교회가 세계로 로마로 뻗어 나간 것이거든요. 이 원동력이 있어야 돼요. 근원적인 힘. 근데 여러분들이, 많은 사람들이 이 근원적인 힘을 제대로 쓰지 않고 크리스찬이라면서 세상의 힘을 갖다가 자꾸 쓰려고 그런단 말이에요. 그러니까 부대끼고 힘들고 어려운 거예요. 이렇게 되면요, 내 일에 능력이 나타나요. 여기다 쓰겠습니다. 내 일에 하나님의 능력이 나타나기 시작해요. 하나님 뭐라 그랬어요? 빌립보서 2장 13절에 소원을 두고 행하신다 그랬어요. 소원을 두고. 하나님의 소원을 두고 행하신다 그랬습니다. 내 일에 능력이 나타나요. 내 일에. 그 다음에 나의 때를 보세요. 나의 때. 나의 시간. 내가 지금 뭐 할 시간인가? 그걸 봐야 돼요. 내가 지금 준비할 시간인가? 내가 지금 이것을 적용할 시간인가? 내가 지금 이것을 실행할 시간인가? 이거를 봐야 돼요. 난 지금 준비하는데 더 중점을 둬야 되는구나. 아, 나는 지금 드디어 내가 실행을 하고 내 이 하나님의 미션을 펼칠 시간이구나. 아, 지금은 내가 이것을 복음의 능력으로 적용해가지고 자꾸 이 생각을 전환해야 될 시기구나. 이걸 자꾸 생각을 해야 되는 거예요. 이게 첫 번째고, 이게 두 번째고, 이게 세 번째입니다. 이렇게 돼야 되죠. 나의 때를 잘 보셔야 돼요. 나는 준비도 안 했는데, 나는 세계 선교사가 될 거야. 그래가지고 엉뚱한 짓을 할 수도 있단 말이에요. 이거 성령 인도를 잘 못 받는 사람이죠. 성령 인도 받는 사람은 정확하게 인도 받거든요. 그런데 우리는 문제는 뭐예요? 아까 우리가 서론에서 얘기한 거. 악한 자가 우리를 흔들려고 한단 말이에요. 그래서 흔들리지 않는 법을 배우십시오. 이 사람이 끝까지 가는 사람이에요. 흔들리지 않는 법을 배우십시오. 중요한 건 뭐냐? 흔들려도 괜찮습니다. 흔들려도 괜찮아요. 왜요? 우리는 반석 위에 있거든요. 내가 이 반석 위에 교회를 세우리니 그랬잖아요. 하나님이요, 이미 우리를 구원하셨어요. 요한복음 5장 24절에 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 다 과거형이잖아요. 이미 우리는 구원 받았다는 거죠. 구원 받았습니다. 자, 그래서 이미 우리를 구원하셨고요. 하나님이 알고 계십니다. 나를. 알고 계십니다. 마태복음 10장 30절에서 31절 말씀해 보면
너희에게는 머리털까지 다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라. 참새가 오늘 잡혀가지고 참새구이가 되는 것도 하나님이 다 알고 계신단 말이에요. 근데 우리는 참새보다도 또 귀하단 말이에요. 하나님의 이루신 하나님의 소원과 하나님의 목적이 있는 신앙이잖아요. 그러니까 거기에 따라서 하나님의 뜻이 있는데 우리가 흔들린다고 해서 실패한 건 아니란 말이에요. 근데 우리는 뭐 다 실패한 것 마냥 또, 예? 또 요란을 떨잖아요, 우리가. 망했어! 이러면서. 이건 안 따라하네. 망했어, 이거. 아무튼. 자, 넘어져도 괜찮아요. 넘어져도 괜찮습니다. 넘어지는 게 중요한 게 아니에요. 제가 늘 얘기하지만 넘어져도 괜찮아요. 다시 일어서는 게 중요한 거예요. 다시 일어서는 게 중요한 거예요. 잠언 24장 16절. 다시 일어서는 게 중요한 거지. 넘어져도 괜찮아요. 대저의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나려니와. 뭐라고요? 대저의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지느니라. 네. 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지게 돼 있어요. 우리는 다시 일어나게 되는 거죠. 넘어지는 법을 배우세요. 넘어지는 법을 배우세요. 하나님의 능력이 약한 데서 온전하여진다고 말씀하고 계십니다. 제가 고등학교 때 어떤 친구가 제 발을 걸어가지고 농구하다가, 축구하다가 그랬구나. 그래가지고 넘어졌는데 저도 모르게 뭐 제가 낙법을 배운 건 아닌데 몇 번 연습만 했거든요. 근데 저도 모르게 낙법으로 싹 돌아가지고 다시 딱 일어났어요. 한 바퀴 돌아가지고 딱 일어났어요. 그러니까 저기 나중에 그 친구가 야 호준아 너 뭐 낙법 배웠니? 이러더라고요. 아니 그냥 내 몸이 반응했어. 안 배웠는데 그렇게 일어났어? 응. 야 너 운동신경 좋다. 막 이랬거든요. 그게 아직도 기억이 나요. 칭찬받은 거. 이 선이 있어요. 이 등에 둥그렇게 이렇게 닿는 선. 그 선을 딱 하면요 싹 넘어가지고 딱 일어날 수 있거든요. 반동으로. 그 구르는 반동으로. 네? 그래가지고 딱 일어났어요. 넘어질 때 잘못 넘어지잖아요. 근데 제가 얼마 전에 저기 농구하다가 이렇게 슬쩍 나를 이렇게 탁 밀었는데 제가 버티려고 하다가 뒤로 살짝 넘어졌는데 허리를 삐끗했어요. 그래가지고 이랬거든요. 그래가지고 일어나는데 막 고통이 팍팍 오는 거예요. 그래가지고 이거 어떡하지? 막 왜 이렇게 아프지? 막 그러는데 이제 근육이 놀란 거예요. 유연성이 떨어져가지고. 그래가지고 이제 정형외과 가서 물리치료 받고 한의원 가서 침 맞고 이래가지고 이제 괜찮아졌는데 우리가 떨어지는 법, 넘어지는 법을 잘 배워놓으면요. 그러면 어떻게 된다? 안 다치고 다시 쉽게 일어날 수 있다. 예? 아니 살짝 넘어진 거 가지고 오만 때만 나는 죽었다, 나는 실패자다, 온갖 쇼를 다 해요, 예? 아니에요. 쉽게 일어날 수 있는 법을 배우는 게 쉽게 넘어지는 방법을 배우는 거예요. 넘어지는 법을 잘 배워놔야 쉽게 일어날 수 있다는 거죠. 일어서는 법을 배우세요. 이사야서 60장 1절. 일어나라 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였습니다. 말씀하시죠. 일어나라 rise shine 말씀하시죠. 왜? 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 너에게 임했기 때문에 일어나라 이 말이거든요. 우리는 하나님과 함께 하는 것이고 우리의 인생은 하나님 안에 있는 것이고 하나님 안에 아까 써 있잖아요. 하나님에 의해서 하나님으로부터 하나님 안에서 하나님 위에서 권능이 있잖아요. 그러니까 넘어지는 거에 너무 신경 쓰지 마세요. 다시 일어서는 거에 집중하세요. 누구 능력으로? 그리스도 능력. 우리는 가능해요. 불신자는 안 돼요. 불신자는 어떻게 돼요?
완전히 넘어진다고 아까 써 있었죠? 우리는 7번이라도 다시 일어날 수 있어요. 그 왜요? 하나님의 능력이 있으니까. 그러니까 자꾸 속지 마세요. 일어나면 돼요. 뭐가 문제예요? 나는 애기들이 넘어져가지고 이러면서 이제 엄마를 이렇게 쳐다보잖아요. 나 일으켜 세워 빨리 막 이러면서 울잖아요. 막 울잖아요. 그러면 저기 제대로 된 엄마는 어떻게 해요? 쳐다보고 있죠. 일어나 이러죠. 그래도 이제 싫다 이거예요. 일어나 괜찮아 일어나 그러면 이제 몇 번 그러면 울음 뚝 그치고 툭툭 털고 일어나요. 툭 털고 일어나요. 그죠? 아, 안 도와주는구나. 에이, 이제 안 속네. 그러고 이제 일어나는 거죠, 애기들이. 이러다가. 예. 그래서 우리가 하나님 앞에서 복음으로 일어설 수 있는 방법을 배워야 된다. 일어서는 법을 배우십시오. 그래서 지속, 반복, 끝까지. 지속하고 반복하고 끝까지 하세요. 그러면 됩니다. 포기하지 말고 지속하세요. 포기하지 말고 지속하면요. 포기만 안 하면 승리해요. 갈라디아서 6장 9절. 이렇게 안 가? 네. 갈라디아서 6장 9절에 보면 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 포기하지 않으면 때가 이르면 거두게 될 것이다. 열매를 거두게 될 것이다. 익숙해질 때까지 반복하면 됩니다. 그래서 반복하라는 거예요. 그게 뭐라 그래요? 연단이란 말과 바꿔 쓸 수가 있어요. 익숙해질 때까지 연단하면 돼요. 디모데후서 4장 7절에서 8절 말씀. 끝까지 하면 어느덧 정상에 올라와 있어요. 끝까지. 정상입니다. 제가 등산을 하면서 처음에 이제 여기서 이렇게 딱 관악산을 보면요. 꽤 높아요. 그런데 걷다 보면 와 있어요, 정상에. 그렇게 어렵지 않아요. 그냥 걷다 보면 끝까지 걷다 보면 올라가 있어요. 쉽게 올라갈 수 있어요. 근데 아래에서 보면 굉장히 높잖아요. 아파트 지금 뭐 저기 15층 아파트 몇 개입니까? 그런데 걷다 보면 금방 올라가요. 우리가 끝까지 하면 정상에 올라가 있습니다. 오늘 말씀을 맺겠습니다. 하나님의 자녀는 세상을 살릴 수 있습니다. 세월을 아끼십시오. 때가 악합니다. 복음을 세상에 적용할 수 있는 능력을 기르세요. 흔들리지 않는 법을 배우세요. 그래야지 끝까지 할 수가 있습니다. 오늘 이 시간에 우리 같이 기도했으면 좋겠습니다. 하나님의 은혜가 오늘 임하게 하셔서 하나님의 뜻을 이루고 응답되게 하여 주시옵소서. 하나님의 능력으로 세임 얻을 수 있도록 주님께서 역사해 주시옵소서. 오늘 말씀을 생각하면서 하나님, 내가 이 말씀을 어떻게 내가 적용해야 될 것인가. 하나님, 나에게 지혜를 주셔서 이 말씀대로 응답받게 하여 주시옵소서. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘 은혜를 주시니 감사를 드립니다. 주여 감사합니다. 주여 성령을 역사하셔서 하나님의 자녀는 세상을 살린 줄 믿습니다. 우리 또 주일 메시지 붙잡고 같이 함께 기도하겠습니다. 하나님의 자녀는 쓰러지지 않는다. 악한 자는 스스로 무너진다. 하나님의 자녀는 굳건하게 된다. 하나님과 교제하는 신앙 잊지 마라. 말씀하고 계십니다. 복음의 깊은 뿌리를 내려라. 말씀하고 계십니다. 이 시간에 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주여 은혜를 주셔서 주여 어려움을 이기게 하신 하나님, 하나님의 선하신 뜻대로 우리를 이끄시는 하나님, 하나님의 섭리 안에서 우리를 자유의지를 사용하사 하나님의 뜻을 이루시는 하나님, 주여 악한 자의 결말은 죽음과 심판이요 욕심과 권력에 스스로 무너지지만 주여 바알브라심이지만 본질상 진노의 자녀이지만 하나님의 자녀는 이미
죄와 사망의 법에서 해방된 자여, 성전이요 악한 자가 우리에게 손도 못 댐을 믿습니다. 하나님과 깊은 다윗과 같이 깊은 교제하는 자가 되게 하시고 여호와로 말미암아 기뻐하는 자가 되게 하시며 감사를 회복하는 자가 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 마음을 헤아리는 자 되게 하옵소서. 하나님의 마음에 맞는 자 되게 하옵소서. 먼저 하나님의 성전이 없음을 한탄하며 하나님의 마음을 헤아린 다윗과 같이 주여 우리가 다윗과 같은 마음의 중심을 가지게 하여 주시옵소서. 내가 어디 있는가 항상 점검하게 하셔서 내가 그리스도의 반석 위에 있음을, 반석 위에 있는 자의 축복을, 홍수가 나고 아무리 비바람이 쳐도 무너지지 않은 하나님의 반석의 축복을 누리게 하옵시고 날마다 그리스도를 인정하고 고백하고 발견하게 하옵소서. 하나님께만 집중하게 하옵소서. 예수를 바라보고 하나님의 얼굴을 구하게 하옵소서. 주여, 하나님이 내게 무엇을 해주실까 생각하기 전에 내가 하나님을 위해서 무엇을 할까를 기억하게 하셨어요. 향유 옥합으로 예수님의 발을 씻었던 마리아와 같이 먹든지 마시든지 주를 위하여 하라고 말씀하신 것처럼 내가 오늘 주님을 위하여 무엇을 할 것인가를 묵상하고 응답받게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 주여 하나님의 자녀는 세상을 살리는 줄로 믿습니다. 하나님이 우리에게 부르신 부르심의 소원이 있는 줄로 믿습니다. 깨달을 때 행복하게 쓰임받을 수 있는 줄로 믿습니다. 주여 세월을 아끼게 하옵소서. 때가 아까우니 세월을 아끼게 하여 주옵소서. 악인과 시간 낭비하지 않게 하시고 우리는 그리스도께 집중하게 하옵소서. 주여 나를 세우는 데에 집중하게 하옵소서. 주여 멀리 보고 준비하고 시작하게 하옵소서. 오늘 할 것부터 하게 하옵소서. 주여 복음을 세상에 적용할 수 있는 능력을 키우게 하옵소서. 말씀을 삶에 적용하고 그 말씀이 그런가 하여 아버지 상고하는 자가 되게 하옵소서. 말씀에 나의 생각을 비추게 하옵소서. 말씀을 서로 나눔으로 올바른 생각인지 점검하게 하시고 세상의 문제와 사건 아버지 그 속에서 복음으로 판단하는 복음의 세계관을 가지게 하시고 복음의 해결책을 찾게 하시고 나는 무엇을 할 것인가를 응답받는 자가 되게 하여 주시옵소서. 복음으로 실행할 능력을 가지게 하시고 내일의 하나님의 능력이 나타나고 소원을 두고 행하시는 하나님의 은혜가 있게 하옵소서. 나의 때를 보게 하셔서 준비해야 될 때인지 적용해야 될 때인지 실행해야 될 때인지 하나님 깨닫게 하여 주옵소서. 아버지여 반석 위에 있음을 잊지 않게 하옵소서. 나를 이미 구원하셨음을 잊지 않게 하옵소서. 하나님의 모든 것을 알고 계심을 잊지 않게 하옵소서. 다시 일어서는 능력으로 세워지게 하시고 넘어지는 법을 배우게 하시고 일어서는 법을 배우게 하옵소서. 끝까지 지속으로 반복하게 하옵소서. 포기하지 않고 익숙해질 때까지 반복하며 끝까지 하나님의 정상 위에 올라가게 하옵소서. 하나님 성령을 충만하시고 주여 이번 주도 주님이 함께하여 주시옵소서. 주님이 우리와 함께 하셔서 이 주신 은혜를 주여 아버지 버리지 않게 하시고 고이 담아 내 마음에 간직하고 아버지 하나님 우리의 마음에 뿌려진 말씀의 씨앗이 주여 싹이 나고 잎이 나서 꽃이 피며 열매가 맺어지는 귀한 오늘의 말씀이 되기를 원하나이다. 주여 역사하여 주옵소서. 주님이 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이십니다. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리에게 은혜를 주셔서 감사합니다. 주여 우리는 연약하거나 주님은 내 안에서 주님의 일을 행하고 계심을 믿습니다. 연약한 우리를 도와 주옵소서. 우리에게 무지한 우리에게 하나님의 지혜를 더하사 솔로몬과 같은 지혜를 얻게 하시고 이 세상을 복음의 눈으로 바라보고 하나님의 자녀가 이 세상에 무엇을 해야 되는지 하나님이 내게 주신 미션과 하나님의 계획을 깨닫게 하여 주옵소서. 주님이 오늘도 나와 함께 하심을 믿고 이 말씀 그대로 응답되기를 원하나이다. 주여 이 말씀이 잊혀지지 않게 하시고 반복하고 지속함으로 나의 말씀이 되게 하여 주옵소서.
감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 축도로 마치겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑하심과 성령님의 내주 인도 교통 역사하심이 이제 세상을 살리는 자로 하나님의 자녀로 우뚝 세워지기를 원하는 우리 사랑하는 주의 자녀들 머리머리 위에 지금부터 영원토록 영원히 항상 함께 계실지어다. 아멘.